السلام علیکم ناظرین، آج کا یہ واقعہ بہت ہی دردناک ہے، دل کو چھو لینے والا ہے۔ جب آپ یہ واقعہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک اولاد کو، ایک بیٹا کو ماں باپ سے کس طرح محبت کرنی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ پورا واقعہ سنیں گے تو آپ کو اپنی ماں سے محبت اور بڑھ جائے گی۔ اور آخر میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں کیا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں، آپ پورا سنیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ شاید یہ واقعہ آپ نے پہلے کسی سے سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے، میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں، اب بغور سنیں۔ ایک نوجوان کا واقعہ ہے، وہ اپنی ماں کا بہت ہی لاڈلا، بہت ہی چہیتا تھا، اپنی ماں سے محبت تو کرتا تھا لیکن ماں بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ لیکن نوجوان لڑکا تھا، ایک دن باہر نکلا تو اسے کسی ایک حسین خوبصورت لڑکی پر اس کی نظر پڑی اور وہ لڑکا اسے دل دے بیٹھا، جیسا کہ عام طور پر ابھی کے زمانے میں چل رہا ہے۔ وہ لڑکا اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا اور اس کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد اس لڑکی کے گھر کے ارد گرد ہمیشہ چکر لگاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکی اسے دیکھتی تھی، غور کرتی تھی کہ یہ لڑکا مجھے دیکھنے کے لیے آتا ہے، آخر بات کیا ہے۔ تو وہ لڑکی ایک دن اس کے سامنے آئی اور کہی کہ اے لڑکا، اے نوجوان، تو کیا چاہتا ہے؟ تم میرے گھر کے ارد گرد تم کیوں گھوم رہا ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ اے خاتون، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، جب سے میں نے تجھے دیکھا ہے میری آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے اور دل کا چین کھو گیا۔ اس طرح کے باتیں بنانے لگا اور کہنے لگا اس لڑکی سے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ لڑکا اس طرح سے پریشان کر رہا ہے اور بہت ضد کر رہا ہے، تو لڑکی کے سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مان رہا ہے، تو لڑکی نے سوال کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری ایک شرط ہے، اگر تم اس شرط کو مان لو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ لڑکی نے کہا کہ ایسا کرو کہ میں جو تم سے کہہ رہا ہوں اس بات کو مانو اور میں سوچوں گی اور میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتی ہوں۔ تو لڑکا نے کہا کیونکہ اسے محبت ہو گئی تھی تو جذبات میں آیا اور کہا کہ اے خاتون، اے لڑکی، تم مجھ سے سوال تو کر، میں تیری ہر بات کو مانوں گا، میں تیری ہر خواہش کو پوری کروں گا، تو سوال کر کے دیکھ، میں تمہارے سوالوں میں کھڑے اتروں گا۔ تو لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے گھر میں کون ہے؟ تو لڑکا نے جواب دیا کہ میرے گھر میں میری ماں ہے اور میں ماں کے ساتھ رہتا ہوں۔ چنانچہ اس لڑکی نے سوال کیا کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو ایسا کر، اپنے گھر جا اور اپنی ماں کے کلیجے کو نکال کر لا دے، تب میں تم سے شادی کر لوں گی۔ ناظرین ذرا غور تو کریں، اس لڑکے کو اتنی محبت ہو گئی تھی کہ اس نے انکار بھی نہیں کیا اور سوال بھی نہیں کیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہیں اور کس طرح سے اسے پال پوس کر بڑا کرتا ہے، لیکن یہ لڑکا، یہ نوجوان ایک لڑکی کی محبت کے لیے اپنی ماں کی محبت کو بھول جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ تو یہیں ٹھہر، میں جا کر اپنی ماں کے کلیجے کو لاتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے شادی کروں گا۔ چنانچہ وہ لڑکا وہاں سے نکل جاتا دیوانہ وار، اور اس کے بعد ہاتھوں میں کٹورا لیتا ہے، ایک ہاتھ میں چھری لیتا ہے اور اپنے ماں کے گھر نکل جاتا ہے۔ جا کے دیکھتا ہے کہ رات کے سناٹے میں، اندھیرے میں ماں سو رہی ہے، ماں نیند کے غلبے میں ہے، اور وہ لڑکا جاتا ہے، جانے کے بعد سینے پہ سوار ہوتا ہے، چھری نکالتا ہے اور کٹورا نکالتا ہے اور اپنے ماں کے سینے پر چڑھ کر اپنے ماں کے کلیجے کو نکال لیتا ہے۔ ذرا غور کریں وہ کیسا اولاد تھا کہ اپنی ماں کی محبت کو بھول گیا اور ایک لڑکی کی محبت کے لیے اپنی ماں کو مار دیتا ہے، اپنی ماں کے کلیجے کو نکال لیتا ہے، جو ماں 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھ کر اسے پیدا کیا، پالا پوسا، اور اسی ماں کے لیے اس طرح کا ویوہار کیا، اس طرح کی حرکتیں کی۔ چنانچہ وہ لڑکا جذبات میں آ کر اپنی ماں کو مار دیتا ہے اور کلیجہ نکال لیتا ہے، کٹورے میں رکھ لیتا ہے، اور رات کے سناٹے میں ہی وہ نکل پڑتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے اس لڑکی کے گھر کی طرف تو وہ یہ سوچا کہ اگر میں راستے سے جاؤں، روڈ سے جاؤں، جس راستے سے لوگ چلتے ہیں، اگر میں جاؤں گا تو کوئی دیکھ لے گا اور دیکھ لے گا تو مجھے پکڑ لے گا، لہٰذا وہ لڑکا راستہ بدل لیا اور ایسا راستہ اختیار کیا کہ جدھر سے کوئی آتا جاتا نہیں تھا اس راستے سے نکل گیا، کھیت کھلیان کی طرف سے نکل گیا۔ جب وہ جا رہا تھا لڑکا کٹورے میں کلیجہ لے کر کے، ہاتھ میں چھری لے کر کے، اس لڑکی کی محبت میں پاگل ہو کر کے دوڑ رہا تھا، تو جاتے جاتے راستے میں ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ گرنے کے بعد کلیجہ کہیں گر گیا اور چھری بھی گر گئی،
उस कलेजे से आवाज़ उस वक्त भी आ रही थी, आवाज़ आई कि ए बेटा, तू दौड़ के जा रहा है, तू गिर गया है, कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी है, तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई है। ज़रा सोचे, माँ का दिल वहाँ भी कह रहा है कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी है, लेकिन वो बंदा, वो बदबख्त लड़का, दीवानावार लड़का किसी लड़की की मोहब्बत में इतना गुल हो चुका था, इतना खो चुका था कि माँ की आवाज़ भी उसको सुनाई नहीं दी। और फिर उठता है दीवानावार की तरफ, कलेजे को उठाता है, छुरी को लेता है, उसके बाद आगे निकल पड़ता है, सफ़र को तय करता है। तय करने के बाद उस लड़की के घर पहुंचता है और उसके सामने कलेजे को हाजिर कर देता है और कहता है कि ए लड़की, मैंने अपना शर्त पूरा कर दिया, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तू भी अपना शर्त पूरा कर, वादा पूरा कर और मुझसे शादी रचा, मुझसे शादी कर ले। ज़रा गौर कीजिए और गौर से सुनिएगा उस लड़की का जवाब क्या है। उस लड़की ने कहा कि ए बेवकूफ़, ए बदबख्त लड़का, मैंने तो तेरा इम्तिहान लेना चाहता था, मैं तेरा इम्तिहान ले रही थी, लेकिन तू ऐसा हकीकत में कर दिया, ऐसा तूने क्यों किया? तू अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता? कहा कि तुम इस तरह की बातें ना बनाओ, जो शर्त की उस शर्त में मैं खड़ा उतराऊँ और तुम मुझसे शादी कर ले। चुनांचे वो लड़की जवाब देती है कि नादान, ए बदबख्त लड़का, तू अपनी माँ को भूल गया और अपनी माँ की मोहब्बत को भूल गया। मेरे सामने में मैं खूबसूरत हूँ, इसीलिए तू मुझे पसंद किया और मेरे लिए अपनी माँ को मार दिया। अगर तू कल को मुझसे ज़्यादा किसी हसीन लड़की को देख लेगा और तुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी और वो लड़की तुमसे सवाल कर देगी कि ए लड़का, जाओ अपनी पहली बीवी के कलेजे को निकाल कर लाओ, मैं तब तुमसे शादी करूंगी, तो क्या तू मुझे भी मार देगा, मेरा भी कलेजा निकाल के उसे दे देगा और तू मुझे छोड़ देगा, मुझे मार देगा और उस लड़की से जाकर शादी कर लेगा? ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि तू ऐसा करेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तेरा इम्तिहान ले रही थी, लेकिन तू इम्तिहान में फेल हो गया, तू बर्बाद हो गया, लिहाजा तू यहाँ से बदबख्त दूर हो जा, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। चुनांचे नाज़रीन, ये जवाब सुनने के बाद लड़का के दिमाग के होश उड़ गए और उसने फिर सोचने लगा कि हाय, मैंने क्या किया, मैंने अपनी माँ को मार डाला, मैंने अपनी माँ के कलेजे को चीर डाला। जब ऐसा करने से क्या फ़ायदा जब माँ चली गई? फिर इसीलिए शायर ने खूब ही कहा कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। चुनांचे ये लड़का के साथ इसी तरह हुआ और ये अपने माँ बाप को भी अपनी माँ को भी मार दिया और महबूबा भी नहीं मिली और अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर डाला। लिहाजा हमें इससे सबक लेना चाहिए कि इस तरह की औलाद हम ना बने और अपनी औलाद को हम इस तरह तालीम दें कि वो किसी लड़की की चाहत में मुझे ना मारे, अपने माँ बाप को ख़त्म ना करे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को अपनी माँ से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान पाक में बयान फरमाता है, वो 15वीं पारा की आयत है, उसमें अल्लाह फरमाता है कि तुम अपने माँ बाप को उफ़ तक ना कहो, अपने माँ बाप को न झिड़को। उफ़ मतलब समझ में आता? उफ़ मतलब हुआ कि माँ बाप ने कोई काम कहा बेटा ये काम कर लो, तो हम कह दिया कि उफ़ अभी नहीं, बाद में कर देंगे। यानी चिल्ला के तो बोलना दूर की बात है, डांटना दूर की बात है, अगर हम बोल दें उफ़ अभी हम नहीं करेंगे, तो इस बात से भी अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है और कहा कि अपनी माँ बाप को उफ़ तक ना कहो। अब ज़रा सोचें, कुरान कह रहा है कि अपने माँ को, अपने बाप को उफ़ ना कहो, और अगर हम अपनी माँ को डांटें, अपनी माँ को गाली दें, अपनी माँ को मारें, तो हम कहाँ के रहेंगे और अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाएंगे? लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ भी करनी चाहिए कि हम अपने माँ बाप से मोहब्बत भी करें और उन्हें परेशान ना करें, उन्हें गाली ना दें और उन्हें अच्छे अच्छे इखलाक से पेश आए और अपनी माँ बाप की खिदमत भी करें। अगर खिदमत नहीं कर सकते हैं तो उनको तंग भी ना करें, परेशान भी ना करें, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे, अल्लाह ताला हमको माफ़ भी नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आपको इस वाक़े से कुछ ना कुछ तो सबक मिला होगा और अपनी माँ के बारे में आप सोच के देखें और अपने दिमाग में रखें कि मेरी माँ है, मुझे पैदा किया, मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। इंशाअल्लाह अपनी माँ से आप हमेशा मोहब्बत करेंगे और कभी आप अपनी माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे। जिसने माँ बाप की फरमाबरदारी की वो जन्नत में जाएगा और जिसने माँ की नाफरमानी की वो जन्नत में नहीं जाएगा। यही हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और आपको सबक भी हासिल हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आगे किसी अच्छी टॉपिक के साथ मैं मिलूँगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।